सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ट्रीवो। मैं हाँ जतिंदर सिंह। अज आप गल कर लगे यूके टूरिस्ट वीज़ा ते। जे तुसी यूके टूरिस्ट वीज़ा अपलाई करने बारे सोच रहे हो या पहला तुहाड़ी रिफ्यूजल्स आई हुई ने यूके दियां ते तुसी दोबारा अपलाई करना चाह रहे हो तो तुहानूं दस दईए कि यूके दे टूरिस्ट वीज़ा अपलाई करन लगे बहुत एवें दी चीज़ां हुंदियां ने जिन्हां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी हुंदा है। ते जे तुहाडी प्रोफाइल 'च कुछ कमियां होण तो तुहानूं वीज़ा अपलाई नहीं करना चाहिए। किहड़े पॉइंट्स ने जे तुहाडी प्रोफाइल दे विच वीक ने तो तुहानूं बिल्कुल भी वीज़ा अपलाई नहीं करना चाहिए। अज की वीडियो आपां इस चीज़ ते रखनी है। जे यूके का वीज़ा अपलाई करने बारे सोच रहे हो या अपलाई करन जा रहे हो तो वीडियो नूं एंड तक जरूर वेख लेना। इहदे च बहुत ही तुहाडे काम दी इन्फॉर्मेशन होएगी जो हैल्प करेगी तुहाडी यूके का टूरिस्ट वीज़ा लैण च। ते जे तुसी साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया तो सबसक्राइब जरूर कर देना। सब तो पहला जे गल करिए यूके की, तो यूके दे विच जे किसी दी रिफ्यूजल आई होवे तुहानूं शायद पता होवे कि विदिन 3 मंथ तुसी PAP पा सकते हो, यानी प्री प्रोटोकॉल प्रोसीजर दे विच तुसी अपनी एप्लीकेशन पा के अपना वीज़ा फिर भी कढ़वा सकते हो जे किते वीज़ा ऑफिसर वालों गलती हुई है तुहाडी एप्लीकेशन करन च। इस तरीके नाल जे तो असी वीज़ा ऑलरेडी अपलाई किया सी बट तुहाडा रिफ्यूज़ होया है विदिन लास्ट 3 मंथ तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ है, 3 महीने हजे नहीं होए तो तुसी अपनी PAP अपलाई कर सकते हो क्योंकि इहदा टाइम विदिन 3 मंथ तुहानूं अपलाई करना हुंदा है। तो रिफ्यूज़ल आउण दे कई कारण हो सकते हैं। सब तो पहला जे गल करिए रिफ्यूज़ल की, तो रिफ्यूज़ल सब तो ज़्यादा हुंदा इनप्रॉपर डॉक्यूमेंट करके। जे तुहाडे डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं हैगे तो वीज़ा बिल्कुल अपलाई ना करो। पहला अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके नाल मेनटेन करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी करो। जे तुहाडे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंदे आ तो तुहाडे वीज़ा के चांस वध जांदे आ क्योंकि वीज़ा ऑफिसर हरेक चीज़ के डॉक्यूमेंट प्रूफ मंगदा है। तो जे ऑलरेडी तुसी प्रोवाइड करदे हो तो जे तुसी वो प्रोवाइड करदे हो तो वीज़ा के चांस तुहाडे वध जांदे ने। सब तो पहला गल करदे हां आपां स्टेटमेंट की, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा सब तो ज़्यादा रिफ्यूज़ होंदे आ स्टेटमेंट करके। यूके की रिफ्यूज़ल जदों भी आउंदी है, जे किसी दी तुसी रिफ्यूज़ल लैटर वेखी होवे या तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ होया होवे तो तुहाडी बैंक स्टेटमेंट बारे उहदे विच गल जरूर कीती हुंदी है। मोस्ट ऑफ केस बैंक स्टेटमेंट करके रिफ्यूज़ हो जांदे आ क्योंकि जो तुसी उहदे च ट्रांजैक्शन कीतियां हुंदियां ने जे तुसी उहनूं जस्टिफाई नहीं कर सकदे। जे तुसी उहनूं जस्टिफाई नहीं कर सकदे वीज़ा बिल्कुल ना अप्लाई करो। जस्टिफाई जरूर होनी चाहिए तुहाडी हरेक ट्रांजैक्शन। जे तुहाडे अकाउंट दे विच कोई मोटी ट्रांजैक्शन हुई है, भाव कि जे तुहाडे इकट्ठी पेमेंट कोई आई है वो कित्थों आई है उसदा प्रूफ जरूर नाल ला दो। जे तुहाडी वो पेमेंट तुहाडी फसल दी आई है तो जे फॉर्म नाल लाओ, प्रूफ करो कि ये तुहाडे इस जे फॉर्म दे राही आई है, तुहाडे आड़ती कोलों आई है या गौरमेंट के अकाउंट चो आई है। जित्थों भी वो पेमेंट आई है उन्होंने प्रूफ जरूर करो या किसी होर थ्रू भी आई हुई है। जे तुसी कोई चीज़ सैल की है उहदी पेमेंट है तो सैल का जो भी चीज़ तुसी वेची है उहदे प्रूफ नाल ला दो क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ना लगणगे तो बैंक स्टेटमेंट दे विच वो वेरीफाई होना चाहिए कि ये कित्थों आई हुई पेमेंट है। जे वो वेरीफाई कर देंदे हो, जे वो जस्टिफाई कर देंदे हो तो वीज़ा के चांस वध जांदे ने। तो जे अनजस्टिफाई तुसी अपनी बैंक स्टेटमेंट लाओगे तो वीज़ा तुहाडा रिफ्यूज़ हो सकता है। इस करके यूके दे विच सब तो पहला रीजन रिफ्यूज़ल का ज़्यादा जिहड़ा रहिंदा वो रहिंदी है तुहाडी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट करके अपना रिफ्यूज़ल ना लियो। बैंक स्टेटमेंट अपनी चंगी तरह देखो। 3 मंथ की स्टेटमेंट जिहड़ी है पूरी स्टेटमेंट की एक ट्रांजैक्शंस देखो। वो ट्रांजैक्शन दे विच जो भी वड्डियां ट्रांजैक्शंस ने उन्होंने जस्टिफाई करो। कल्ली ट्रांजैक्शन तुहाडी जस्टिफाई होनी चाहिए है। जो जस्टिफाई नहीं हैगी वीज़ा नहीं आना। जो फाइल लाते हो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो। इस तो अगला पॉइंट जिहड़ा हुंदा रिफ्यूज़ल का ज़्यादातर वो हुंदे तुहाडे इनकम प्रूफ। बैंक स्टेटमेंट तो हैगी है जिहदी तुहाडी इनकम आ रही है या तुहाडी उहदी जो सेविंग्स पईयां होईयां ने उहदे प्रूफ, बट जे तुहाडी इनकम प्रूफ जो हैगी आ वो तुहाडे जस्टिफाई नहीं हैगे तां भी तुहानूं रिफ्यूज़ल वेखना पै सकदा है। इनकम प्रूफ जे जस्टिफाई नहीं कर सकते अपना वीज़ा ना अपलाई करियो। वीज़ा तां ही अपलाई करियो जे तुहाडे इनकम प्रूफ जस्टिफाई कर सकते हो। इनकम प्रूफ किवें, जो भी तुसी काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फार्मिंग करते हो या फिर पेंशन आउंदी है, जो भी तुहाडी इनकम आ रही है, जो तुहाडी पेमेंट आ रही ने वो तुहाडियां जस्टिफाई होनियां चाहिदियां ने। जे वो जस्टिफाई नहीं हुंदियां, जे उहदे प्रूफ नहीं नाल लगदे, सैलरी आ रही है सैलरी स्लिप नाल लगन,
ਭਾਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NOC ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਇਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ITR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਅਪਰੋਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲਾਓ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਟ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ITR ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਟ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਥਲੀ ਈਅਰਲੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ITR ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਨੇ। ਟਰਕੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਓਪਨ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ UK ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਲੱਗ ਲਓ, ਸ਼ੈਂਗਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ UK ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ UK ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਿਸ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ।
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।